तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। पाप से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। આ સુંદર સમયને માટે દરેક ઈશ્વરનો ધન્યવાદ કરીએ છીએ, પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. આજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું, પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આ સમયને માટે પ્રભુનો ધન્યવાદ કરતા ફરીને એકવાર ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસના માનનીય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિસ્ટિયન સાહેબનો આ સમય ખાસ આભાર માનું છું કે તેમણે આજની આ બાઇબલ સ્ટડીને માટે મારી પસંદગી કરવામાં આવી, અને આવો આપણે સાથે મળીને બાઇબલ અભ્યાસની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે પ્રાર્થનામાં જોડાય, પ્રાર્થના કરીએ. આકાશ જેનું રાજ્યાસન અને પૃથ્વી જેનું પાયાસન છે, સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, સર્વસમર્થ, દયાળુ કૃપાળુ પિતા, તમારો ધન્યવાદ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારા નામને અમે બુલંદ બનાવીએ છીએ. રોજ સાંજે જ્યારે પ્રભુ અમે બાઇબલ અભ્યાસમાં એકત્ર થઈએ છીએ, એ દ્વારા પ્રભુ તમારા વચનો થકી તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો છો. પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને આજે ફરીને એકવાર તમારા વચનો સંબંધી મનન કરવા અમે જઈ રહ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ આજના સમગ્ર સમયને અમે તમારા હાથોમાં અમે સોંપાઈએ છીએ. પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરવાનું ચાલુ રાખો.
અને એ દ્વારા તમારા પરના વિશ્વાસમાં અમે વૃદ્ધિ પામતા જઈએ. માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે માંગતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો પિતા. આમીન. આજનો જે શાસ્ત્ર પાઠ છે નવા કરારમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય 25મા વચનથી તે 34મા વચન સુધી. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય 25મા વચનથી તે 34મા વચન સુધી આપણે પ્રભુનું વચન વાંચીએ અને પ્રભુનું વચન આપણી સાથે આ પ્રમાણે વાત કરે છે. અને એક સ્ત્રી હતી કે જેને 12 વર્ષથી લોહીવા હતો ને જેણે ઘણા વૈદ્યોથી ઘણું સહ્યું હતું ને પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાખ્યું હતું ને તેને કંઈ ગુણ લાગ્યો ન હતો, પણ તેથી ઉલટું તે વધતી માદી થઈ હતી. તે ઈસુ સંબંધીની વાતો સાંભળીને ભીડમાં તેની પછવાડે આવી ને તેના લુગડાને અડકી, કેમ કે તેણે ધાર્યું કે જો હું માત્ર તેના લુગડાને અડકું તો હું સાજી થઈશ. અને તત્કાળ તેનો રક્તસ્રાવ બંધ થઈ ગયો ને શરીરમાં તેને લાગ્યું કે હું દરદથી સાજી થઈ છું અને મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું છે એવું તેને માલુમ પડવાથી ઈસુએ તરત લોકની ભીડમાં પાછળ ફરીને કહ્યું કે મારા લુગડાને કોણ અડક્યું? અને તેના શિષ્યોએ તેને કહ્યું કે તું જુએ છે કે ઘણા લોકો તારા પર પડાપડી કરે છે ને શું તું એમ કહે છે કે મને કોણ અડક્યું? અને જેણે એ કામ કર્યું હતું તેને જોવા સારું તેણે આસપાસ નજર ફેરવી અને તેને જે થયું તે જાણીને તે સ્ત્રી બહીને તથા ધ્રુજીને આવી ને તેની આગળ પડીને તેણે તેને બધું સાચે સાચું કહી દીધું. અને તેણે તેને કહ્યું કે દીકરી, તારા વિશ્વાસે તને બચાવી છે, શાંતિએ જા ને તારા દરદથી સાજી થા. આમીન. આ પ્રભુનું વચન છે. પ્રભુ વાંચેલા અને સાંભળેલા વચન પર તેમની પુષ્કળ આશીષ અને કૃપા આપો. આમીન. બાઇબલ અભ્યાસમાં જે તે પહેલાં ટૂંકી પ્રાર્થનામાં જોડાય. પ્રભુ, અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ અને અત્યારે જ્યારે તમારું વચન અમે સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે અને એનું મનન પ્રભુ અમે કરીએ ત્યારે મુજબળ પાત્રને તમારા વધસમની પાછળ રાખો. પ્રભુ, હું નહીં પણ પ્રભુ તમે બોલો અને અમે સાંભળીએ, સાથે રહીને શીખીએ અને અમારા વિશ્વાસમાં અમે વૃદ્ધિ પામીએ. માટે પ્રભુ તમારી કૃપા માંગતા પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારક અમારા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો પિતા. આમીન. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય 25મા વચનથી તે 34મું વચન જે વાંચવામાં આવ્યું એના અનુસંધાનમાં આજે આપણે થોડો સમય પ્રભુના વચનોમાં મનન કરવા માંગીએ છીએ અને સાથે રહીને શીખવા માંગીએ છીએ. અને આજનો મારો જે વિષય છે કે એ તારનાર એ સાજાપણું આપે છે. આજનો મારો જે વિષય છે એ તો એ છે કે તારનાર એ સાજાપણું આપે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની એ 3.5 વર્ષની એ સેવામાં તેમણે વિવિધ પ્રકારના એ ચમત્કારો કર્યા, વિવિધ પ્રકારની તેમણે સેવાઓ કરી, વિવિધ પ્રકારના તેમણે શિક્ષણો આપ્યા. એ બાબતો આપણે ચારેય સુવાર્તામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને જે ચમત્કારોની વાત આપણે જોઈએ છે ત્યારે એમાં ઘણા એ ચમત્કારો હતા કે જે અશુદ્ધ વળગેલા એ માનવીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ બંધનમાંથી છોડાવે છે. કેટલાક કુદરત પરના એ ચમત્કારો કે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તોફાનને અને વાવાઝોડાને અને કુદરતી આફતોને તે શાંત કરે છે. ઘણા એ માંદગીના કે જે વ્યક્તિ એ અસાધારણ માંદગીને બીમારીથી પીડાતી હોય અને એ સંજોગોમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના પર પ્રેમ દર્શાવીને એ પરિસ્થિતિમાંથી તેમને બહાર કાઢી લાવે છે. ઘણા એવા ચમત્કારો કે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. દાખલા તરીકે કે 5,000 માણસોને
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ 5 રોટલી અને 2 માછલીથી તેમને તૃપ્ત કરે છે. એ કાના ગામનો લગ્ન પ્રસંગ હોય કે જ્યાં ખૂટતી બાબતોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પૂરી કરે છે. અને સૌથી મોટો જો ચમત્કારની જો આપણે વાત કરીએ તો એ તો છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું થયેલું એ પુનરુત્થાન. અને એ 3.5 વર્ષની પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવા કાર્ય દરમિયાન એ ચમત્કારો આપણે ખૂબ જ ઝીણવટતાપૂર્વક નિહાળીએ છીએ ત્યારે આપણને એ બાબત જોવા મળે છે કે તારનાર એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે અશક્ય બાબતોને શક્ય કરે છે અને માનવીનો ઉદ્ધાર કરે છે. અને એ જ રીતે માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય અને 25મી કલમથી જે 34મી કલમ સુધી જે વચનો વાંચવામાં આવ્યા એમાં એક સ્ત્રી વિશેની વાત આપણે જોઈએ છે. અને સ્ત્રી કે જે એવી પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ ગઈ હતી, એવી માંદગીથી તે પીડાઈ રહી હતી, એવા સંજોગો તેની આગળ હતા, એવી પરિસ્થિતિથી તે ઝઝૂમી રહી હતી કે જ્યાં તેનું જીવન ખૂબ જ અઘરી પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ ગયેલું હતું. અને પ્રભુનું વચન કહે છે માર્ક 5 અને 25માં, અને એક સ્ત્રી હતી કે જેને 12 વર્ષથી લોહીવા હતો. બહુ સ્પષ્ટપણે માર્ક અહીંયા કે જે સ્ત્રીની વાત કરે છે એનો જે ઉલ્લેખ કરે છે એમાં એની એ માંદગીનો એ સમયગાળો કે જે 12 વર્ષ એ અહીંયા નોંધ કરે છે. અને એ 12 વર્ષ તેના જીવનને માટે એના એ સંઘર્ષોના સમયમાં ખૂબ જ એ કપરા એ સંજોગો હતા. દાખલા તરીકે જ્યારે આપણે કોઈ નાની મોટી માંદગીથી પીડાઈ રહ્યા હોઈએ, નાની મોટી માંદગીનો જ્યારે આપણે સામનો કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા એ સંજોગો, આપણી પરિસ્થિતિ ખૂબ જ અઘરી બનતી જાય છે. ઘણી બધી વખત આપણે બેચેની અનુભવીએ, ઘણી બધી વખત આપણે એમાં હેરાનગતિ અનુભવીએ, ઘણી બધી વખત આપણે એકલા પડી જઈએ, ઘણી બધી વખત આપણે માનસિક રીતે પડી જઈએ. અને એવી નાની મોટી માંદગી પણ જ્યારે આપણા જીવનમાં આવે છે ત્યારે આપણે સ્વાભાવિક રીતે કદાચ આપણે એકલા પડી જાય તો નબળા પડી જઈએ. અને તેવી જ એક અહીંયા જે વ્યક્તિની વાત અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે જેને 12 વર્ષથી લોહીવા હતો, બહુ લાંબો સમયગાળો, એના જીવનનો બહુ મોટો ભાગ કે જે માંદગીમાં અને એવી અઘરી પરિસ્થિતિમાં તે જીવન જીવે છે. અને લોહીવા એનો એ રોગ, એનું એ દર્દ, એની એ પીડા કે જે એ સહન નથી કરી શકતી. શરીરના એ ભાગોમાંથી લોહી નીકળવું અને એના કારણે બેચેની અનુભવવી, એના કારણે નબળાઈનો અનુભવ કરવો અને એના કારણે સમાજમાં એને તરછોડવામાં આવે, એની સાથે કોઈ એવો સારો વ્યવહાર ન કરવામાં આવે, એની સાથે કોઈ વાતચીત ના કરે. અને એવી અઘરી પરિસ્થિતિમાં આ વ્યક્તિ મુકાઈ ગઈ છે. આ વ્યક્તિના જીવનમાં એ સંજોગોનો એ સામનો જ્યારે કરે છે ત્યારે એનો સમયગાળો બહુ મહત્ત્વનો અહીંયા આપણને જોવા મળે છે કે જે 12 વર્ષ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જીવનમાં જ્યારે આપણે અલગ અલગ સંજોગો અને પરિસ્થિતિનો સામનો કરીએ છીએ ત્યારે એ તબક્કો અને પળ આપણા માટે ઘણી બધી વખત અઘરી બની જાય. અને એ જ આ પરિસ્થિતિ, આ સંજોગ કે જે 12 વર્ષની વાત, અને 12 વર્ષમાં એણે જે સહ્યું, એના જીવનમાં અલગ અલગ તબક્કાઓ આવ્યા, એના જીવનમાં અલગ અલગ સંઘર્ષોનો તેણે સામનો કર્યો, એનું વર્ણન અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ પ્રકારનું વર્ણન કે જે આપણી કલ્પના શક્તિની બહાર હોઈ શકે. જ્યારે આપણે આનું મનન કરીએ છીએ, આનું ચિંતન કરીએ છીએ ત્યારે કદાચ આપણે જોઈએ કે કેવી વ્યક્તિ એકલી પડી ગઈ છે, કોઈ પ્રકારની આશા નહીં.
કોઈ પ્રકારની એના જીવનમાં શાંતિ નહીં, પણ દુઃખમાં દુઃખ એ વધતું જાય, પીડામાં પીડા એ વધતી જાય, સંઘર્ષો એના વધતા જાય. અને 26મી કલમમાં એવું લખ્યું છે કે ને જેણે ઘણા વૈદ્યોથી ઘણું સહ્યું હતું ને પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાખ્યું હતું. ફિઝિકલ ઇસ્યુ કે જે 12 વર્ષ તેણે એ માંદગીમાં એ સમય વિતાવ્યો, અને ફિઝિકલ ઇસ્યુ એટલે કે શારીરિક નબળાઈ કે જે રોગનો તે સામનો કરી રહી હતી, એમાં જે પીડાઈ રહી હતી, અને એમાં જાણે કે એ એકલી પડી ગઈ હોય, એની સાથે કોઈ ના હોય, અને એ નબળાઈના કારણે, એ સંઘર્ષના કારણે અને એ લોહીવાના રોગના કારણે એની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ અઘરી બની જાય છે. પછી આપણે જ્યારે સહેજ આગળ વધીએ છીએ ત્યારે આપણે એની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશનને પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. નાણાકીય ઇસ્યુ, ફાઇનાન્શિયલ ઇસ્યુ કે 26મી કલમમાં લખ્યું છે કે ને જેણે ઘણા વૈદ્યોથી ઘણું સહ્યું હતું ને પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાખ્યું હતું ને તેને કંઈ ગુણ લાગ્યો ન હતો, પણ તેથી ઉલટું તે વધતી માદી થઈ હતી. તેણે એ માંદગીમાંથી બહાર નીકળવાને માટે, એની સારવાર કરાવવાને માટે તેણે ઘણા બધા વૈદ્યોની પાસે જઈને સારવાર કરાવી છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે એક વૈદ્યની વાત લખી નથી, પણ લખ્યું છે કે ઘણા વૈદ્યો, એટલે કે એક વૈદ્યથી જો સાજાપણું ના મળે, ખાતરી ન મળે, તો બીજા વૈદ્યની પાસે જવાની વાત આવે, અને જો એની પાસે પણ જો સાજાપણું ના મળે અથવા એ રોગમાંથી છૂટકો ના મળે, તો એ ત્રીજા વૈદ્યની પાસે જવાની વાત આવે. અને એમ એણે ઘણા વૈદ્યોથી ઘણું સહન કર્યું હતું, અને એ સહન કરવાની વાત આવે છે ત્યારે એનો એ વૈદ્યો દ્વારા એ ઉપચારની વાત આવે કે જ્યારે વૈદ્યોની પાસે જાય, પોતાની પીડાને એ દર્શાવે, પોતાની સ્થિતિને એ વૈદ્ય જોવે, ત્યારે એની ટ્રીટમેન્ટની વાત આવે. અને જ્યારે તે ટ્રીટમેન્ટ કરાવે છે ત્યારે ઘણા બધા સંઘર્ષો પણ તેની આગળ આવે છે. અને લખ્યું છે કે વૈદ્યોથી ઘણું સહ્યું હતું, એટલે કે વૈદ્યો દ્વારા તેનો ઉપચાર થાય, દવા કરાવવામાં આવે, તેના રોગને માટે જે તે ઔષધિ હોય અથવા જે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાની વાત આવે, અને એમાં ઘણું બધું સહન કરવાની વાત, એટલે કે શારીરિક નબળાઈ તો ખરી જ, પણ સાથે એના જીવનમાં એક આ એક એવો દોર કે જ્યાં એક આશા લઈને જ્યારે જતી હોય વ્યક્તિ, જેની પાસે, વૈદ્યની પાસે, કે જે શારીરિક રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરીને સાજાપણું આપે, દવાઓ દ્વારા સાજાપણું આપે. પણ અહીંયા આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે તેણે ઘણું બધું સહન કર્યું હતું, અને પછી લખ્યું છે કે તેણે પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાખ્યું. આ ફાઇનાન્શિયલ ઇસ્યુ કે જ્યાં તેની પાસે જે નાણાં હતા, જેની પાસે જે તે પૂંજી હતી, અને જે કંઈ પણ નાણાકીય આખી વ્યવસ્થા હતી, એ બધું જ એણે એ 12 વર્ષના દરમિયાન એણે ખર્ચી નાખ્યું. એટલે એનો બીજો અર્થ એવો પણ થયો કે તે સદંતર નાણાકીય રીતે ખાલી થઈ ગઈ, સદંતર નાણાકીય રીતે તે ખાલી થઈ ગઈ છે. અને લખ્યું છે કે ને તેણે કંઈ ગુણ લાગ્યો નહીં. જેથી કરીને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કે જે આ પરિસ્થિતિ જ્યારે એના જીવનનો બહુ મોટો ભાગ કે જે દુઃખમાં, દર્દ અને પીડા અને અશાંતિભર્યા વાતાવરણમાં જ્યારે એ બધી બાબતોનો જ્યારે સામનો કરે છે, ત્યારે એ એક આશાની સાથે એક વૈદ્યની પાસે જાય, વૈદ્યોની પાસે જાય, પણ તેણે જ્યારે બધું ખર્ચી નાખે છે ત્યારે એને કંઈ પણ ગુણ લાગ્યો નહીં. એટલે કે તેની સારવાર તો થઈ, તેના દવા ઉપચાર પર કરવામાં આવ્યા, પણ તેને સાજાપણું મળ્યું નહીં. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની પાસે જાય, એવી વ્યક્તિની પાસે જાય, ત્યારે એ ચોક્કસપણે એનામાં એક આશા એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એની પાસે જવાથી એના જીવનમાં શાંતિ તેને પ્રાપ્ત થાય. પણ જ્યારે આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ ત્યારે એવું લખ્યું ને તેને કંઈ ગુણ લાગ્યો ન હતો. આ જે શબ્દો છે એ બહુ એના માટેના ખૂબ જ અઘરા એ શબ્દો છે કે કંઈ પણ તેને સારું એ જોઈ શકી નહીં. સાજાપણું એને પ્રાપ્ત કરવું હતું એ પણ તે જોઈ શકી નહીં.
પણ તેથી વધુ ને વધુ ઉલટું તે વધતી માદી થઈ ગઈ. અને તેથી કરીને એ 12 વર્ષ તો ખરા જ, એ 12 વર્ષના સમયગાળામાં તેણે જે કંઈ પણ સંઘર્ષોનો સામનો કર્યો, જે કંઈ પણ એ પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો, જે કંઈ પણ તેણે હાલાતનો સામનો કર્યો, એમાં તેને કોઈ પણ પ્રકારની એ શાંતિનો અનુભવ તેણે કર્યો નહીં. પણ તેથી વધુ દુઃખ તેના જીવનમાં આવ્યું પડ્યું. વધારે પડતી શું કહેવાય કે શાંતિ તેણે ગુમાવી બેઠી અને વધારેમાં વધારે તે ફિઝિકલ રીતે એ નબળી પડતી ગઈ. અને જ્યારે માનવી જીવનમાં આ દોર જ્યારે આવે છે, આવા સંઘર્ષો આવે છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે કોઈ પણ પ્રકારનો માનવી એકલો પડી જાય. અને જ્યારે માણસ એકલો પડી જાય અને એને કોઈ પણ માર્ગ ના દેખાય ત્યારે તે ડિપ્રેશનમાં આવી જાય, મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાય, નિરાશામાં મુકાઈ જાય, એનું કોઈ સાંભળનારું ના હોય અને એની સ્થિતિ ખૂબ જ અઘરી બની જતી હોય છે. અને એ 25 થી 26 કલમ એટલે કે 2 કલમમાં એના વિશેનું વર્ણન માર્ગ બહુ સ્પષ્ટપણે એ નોંધે છે કે જે સ્ત્રી કે જે 12 વર્ષથી લોહીવાથી એ રોગથી તે પીડાતી હતી, એ ફિઝિકલ એના ઇસ્યુ, ફાઇનાન્શિયલ તેના ઇસ્યુ અને મેડિકલના એના ઇસ્યુ કે એમાં એને કોઈ પણ પ્રકારની શાંતિ મળી નહીં. એણે માનવી તરીકેના પ્રયત્નો બધા જ પ્રકારના કરી ચૂકી હશે. માનવી તરીકે તેનાથી જે થાય એણે કર્યું હશે, જ્યાં જવાનું થયું હશે, જે જગ્યાએ તેને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હશે એ જગ્યાએ તે જઈ શકી હશે. પણ આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે એના જીવનમાં એક એવો દોર છે કે જ્યાં તે નિષ્ફળતાનો સામનો કરે છે. અને જ્યારે માનવી જીવનમાં એ નિષ્ફળતા એ ગરકાવ કરી જાય ત્યારે વ્યક્તિ સદંતર એકલી પડી જાય છે. અને નિષ્ફળતા એને ખાઈ જાય, નિષ્ફળતા એને ડરાવી નાખે, નિષ્ફળતા એને મૂંઝવણમાં મૂકી દે, નિષ્ફળતા એની ધીરજ ગુમાવી દે, નિષ્ફળતા એની સહનશક્તિ ગુમાવી દે, અને નિષ્ફળતા એને હતાશ અને નિરાશ કરી નાખે. અને એ નિષ્ફળતાનો સામનો તે કરે છે ત્યારે એનું જીવન વધારેમાં વધારે એ પીડિત એવી અવસ્થામાં એ આવી જાય છે. વધારેમાં વધારે પીડિત અવસ્થામાં તે આવી જાય છે. દાખલા તરીકે જ્યારે આપણે કોઈ ડૉક્ટરની પાસે જઈએ સારવારને માટે અને જો ડૉક્ટરથી સાજાપણું ના મળે અથવા એની દવાથી એની ટ્રીટમેન્ટથી આપણને કોઈ ફરક ના પડે તો આપણે તરત બીજા ડૉક્ટરની પાસે જઈએ. અને જો એનાથી પણ ના થાય તો સારા એવા બીજા ડૉક્ટરની પાસે જઈએ. અને જ્યારે આપણે ડૉક્ટરો બદલીએ છીએ ત્યારે બહુ અગત્યની વાત કે સમય એમાં આપવો પડે, નાણાં એમાં ખર્ચવા પડે. અને જ્યારે જે તે ડૉક્ટર એની ટ્રીટમેન્ટ પ્રમાણે જે સારવાર કરે એમાં ફરીને એકવાર ડૉક્ટર જ્યારે બદલાય ત્યારે ફરીથી નવેસરથી એની ટ્રીટમેન્ટ થાય. અને તેથી કે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ કેટલી ખૂબ જ ગંભીર છે. અને જો એમાં કંઈ પણ આપણને સાજાપણું ના મળે તો આપણે ઘણી બધી વખત મૂંઝવણમાં પણ મુકાઈ જઈએ છીએ, ઘણી બધી વખત આપણે એકલા પણ પડી જઈએ છીએ. અને આ નિરાશાનો દોર અને આ નિષ્ફળતાનો દોર જ્યારે આપણે એના જીવન સંબંધી જોઈએ છે કે જ્યાં ફિઝિકલ ઇસ્યુ છે, ફાઇનાન્શિયલ ઇસ્યુ છે અને રિલેશન એટલે કે સંબંધોમાં પણ એના એ ઇસ્યુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે આવી વ્યક્તિ કે જે આવા રોગથી જો પીડાતી હોય તો જૂના નિયમ પ્રમાણે એની સાથેનો 6 ફૂટનો અંતર રાખવામાં આવે. એટલે એની સાથે કોઈ વ્યવહાર ના કરી શકે, એની સાથે કોઈ એ પ્રકારની વાત ના કરી શકે, એ પ્રકારની એની સાથે કોઈ નિકટ ના આવી શકે અને 6 ફૂટનું અંતર રાખવો પડે. અને એને અશુદ્ધ વ્યક્તિ તરીકે જોવામાં આવે, પાપી વ્યક્તિ તરીકે જોવામાં આવે. કારણ કે એ રોગ અને એ અશુદ્ધતા એના રોગ સંબંધી આપણને જોવા મળે છે. એટલે કે ફિઝિકલ, ફાઇનાન્શિયલ અને રિલેશન એ ત્રણેય પ્રકારના ઇસ્યુ જ્યારે આપણે એના જીવનમાં જોઈએ છીએ ત્યારે ત્રેવડી 3 પ્રકારના એ સંઘર્ષોનો જ્યારે તે સામનો કરે છે ત્યારે આપણે એની પરિસ્થિતિથી આપણે ખૂબ જ જે બાબતને આપણે નિહાળીએ છીએ ત્યારે એ વ્યક્તિના જીવનમાં સદંતર નિષ્ફળતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ.
ઘણી બધી વખત આપણા જીવનોમાં પણ એ ફિઝિકલ ઇસ્યુ હોય, ફાઇનાન્શિયલ ઇસ્યુ હોય કે રિલેશનલ ઇસ્યુ હોય, ત્યારે આપણે ઘણી બધી વખત આપણે એકલા પડી જઈએ, કદાચ આપણે ડરી જઈએ અને એ જે બાબત આપણે એના જીવન સંબંધી જોઈએ છે ત્યારે ખૂબ જ અઘરી પરિસ્થિતિ. પણ 27મી કલમ કે કહે છે કે તે ઈસુ સંબંધીની વાતો સાંભળીને ભીડમાં તેની પછવાડે આવી ને તેના લુગડાને અળકી. અને એણે કરેલો એ પ્રયત્ન, એણે કરેલી એ પહેલ અને એણે લીધેલો એક અનોખો નિર્ણય, એના બધા જ સંજોગોને અને એની બધી જ પરિસ્થિતિને બાજુ પર મૂકી દઈને જ્યારે તે તારનારની પાસે જવાનો નિર્ણય લે છે ત્યારે એની પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય છે. તારનારની પાસે જવાનો નિર્ણય લે છે અને એવું લખ્યું છે કે તે ઈસુ સંબંધીની વાતો સાંભળીને ભીડમાં, અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે આપણા ઉદ્ધારક છે, કે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે સાજાપણું આપનાર છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે દોરનાર છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે તારનાર છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંબંધની તેણે વાતો સાંભળી કે એ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે સાજાપણું આપે છે, એ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જેણે શિષ્યો જ્યારે તોફાનનો જ્યારે સામનો કરે છે ત્યારે એ કુદરત પર તે કાબુ મેળવીને શિષ્યોના જીવનમાં એ શાંતિનો અનુભવ તે પૂરો પાડે છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે ગેરસાનીઓના દેશમાં એ જે કબ્રસ્તાનમાં અશુદ્ધ આત્મા વળગેલા માણસને જ્યારે નિહાળે છે ત્યારે એ પરિસ્થિતિમાંથી એ વ્યક્તિને બહાર કાઢી લાવે છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે વ્યક્તિના જીવન પર એ પ્રેમ કરે છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે ઉદ્ધાર કરે છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે માનવી પર અનહદ કૃપા કરે છે. અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેની વાતો તેણે સાંભળી અને તે ડરતી મૂંઝવાતી પ્રશ્નોથી લદાયેલી સંઘર્ષોનો સામનો કરેલી એ વ્યક્તિ એ ભીડમાં તેની પછવાડે આવીને તેના લુગડાને અળકવાનો એ નિર્ણય લે છે. અને એણે કરેલી એ પહેલ એના જીવનની બહુ અગત્યનો ભાગ એ બની જાય છે. કારણ કે 28મી કલમમાં લખ્યું છે કેમ કે તેણે ધાર્યું કે જો હું માત્ર તેના લુગડાને અળકું તો હું સાજી થઈશ. એણે એ વિચાર કર્યો, એણે ધાર્યું, એણે એ નિર્ણય લેવાને માટે પહેલ કરી કે જો હું માત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લુગડાને અળકું તો હું સાજી થઈશ. કારણ કે પાછલા સમયોમાં, પાછલા તબક્કાઓમાં, પાછલા વર્ષોમાં તેણે ઘણું બધું સહન કર્યું છે, ઘણી બધી વેદનાઓનો તેણે સામનો કર્યો છે, ઘણા બધા સંઘર્ષોનો તેણે સામનો કર્યો છે, ઘણી બધી આપત્તિનો તેણે સામનો કર્યો છે, ઘણી બધી એકલવાયાપણાનો તેણે સામનો કર્યો છે, ઘણી બધી રીતે નાણાકીય રીતે તે ખાલી થઈ ગઈ છે. પણ તેણે વિચારેલો એ નિર્ણય એ બહુ મહત્વનો છે ને કહે છે કે કેમ કે તેણે ધાર્યું કે જો હું માત્ર તેના લુગડાને અળકું તો હું સાજી થઈશ. અને એણે લીધેલો એ નિર્ણય એના જીવનમાં એ શાંતિનો અનુભવ તે કરે છે. અને તેથી કરીને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે આપણે નિર્ણય લઈએ છીએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંબંધીનો ત્યારે એમાં રહેલો એ વિશ્વાસ બહુ અગત્યનો છે. એમાં રહેલો આપણો એ વિશ્વાસ બહુ અગત્યનો છે કે જ્યારે આપણે વિશ્વાસ સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈએ છીએ, જ્યારે આપણે વિશ્વાસ સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર આધાર રાખીએ છીએ, જ્યારે વિશ્વાસ સાથે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે વિનંતી કરીએ છીએ, જ્યારે વિશ્વાસ સાથે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલવાનો નિર્ણય લઈએ છીએ, ત્યારે બહુ અગત્યની વાત એ બને છે કે કેમ કે તેણે ધાર્યું જો હું માત્ર તેના લુગડાને અળકું તો હું સાજી થઈશ. અને એ સાજી થવાની વાત. અને જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ચમત્કારોને જ્યારે નિહાળીએ છીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કરેલા એ 3.5 વર્ષના ચમત્કારોને જ્યારે આપણે સુવાર્તાઓમાં જ્યારે આપણે એનું વાંચન કરીએ છીએ, જોઈએ છીએ કે ત્યાં કેવળ આ એક જ એવો ચમત્કાર છે કે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કોઈ આદેશ આપવો પડ્યો નથી, જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કોઈ પ્રકારનું કાર્ય કર્યું નથી. પણ અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માં રહેલું એ પરાક્રમ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે જો આપણે જોઈએ તો 38 વર્ષના એ બીમાર પડેલા એ વ્યક્તિને
એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આદેશ દ્વારા એને સાજાપણું આપે છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના શબ્દો દ્વારા એ તોફાનને શાંત કરે છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જે દ્રાક્ષરસ જ્યારે ખૂટે છે ત્યારે એ આદેશ દ્વારા એ જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જ્યારે અહીંયા આપણે જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે એમના એ વસ્ત્રમાં એ રહેલું પરાક્રમ, તેમનામાં રહેલું પરાક્રમ અહીંયા આપણે નિહાળીએ છીએ. અને ત્યારે એ આ ચમત્કાર સૌથી બધા ચમત્કારો કરતાં એક અલગ તરી આવતો એ ચમત્કાર છે. અને એની પાછળ રહેલો આ વ્યક્તિનો, આ સ્ત્રીનો રહેલો એ વિશ્વાસ. અને તેથી કરીને વિશ્વાસ બહુ મહત્વનો છે. જ્યારે ડગલે ને પગલે આપણા જીવનોમાં અપ એન્ડ ડાઉન્સ આવે, ડગલે ને પગલે આપણા જીવનોમાં સંઘર્ષોનો આપણે સામનો કરીએ, ત્યારે એ સંજોગો અને એ પરિસ્થિતિમાં આપણો એ વિશ્વાસ બહુ અગત્યનો નીવડે છે. અને એ વિશ્વાસમાં એ બહુ સ્પષ્ટપણે એ ખાતરી હોવી જોઈએ કે જ્યારે હું જેના પર વિશ્વાસ કરું છું એના દ્વારા મને જવાબ મળશે. અને એના એ વિશ્વાસમાં એનો રહેલો એ જવાબ કે જો હું માત્ર તેના લુગડાને અળકું તો હું સાજી થઈશ, જો હું તેના લુગડાને અળકું તો હું સાજી થઈશ. અને એનો એ વિશ્વાસ. અને તેથી કરીને જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અશક્ય બાબતોને શક્યમાં લઈ જાય છે, શક્ય તરફ તે દોરી જાય છે. અને જ્યારે તેનો એ વિશ્વાસ, જ્યારે તેણે એ ધ્રુજતી ડરતી જ્યારે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ આવીને ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ કોરને જ્યારે એ અળકે છે ત્યારે 29મી કલમમાં એવું લખ્યું છે કે અને તત્કાળ તેનો રક્તસ્રાવ બંધ થઈ ગયો. કેટલી અદ્ભુત અને અજાયબ બાબત અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના એ વિશ્વાસ દ્વારા, કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે એ જવા દ્વારા એની જે માંદગી છે એ દૂર થઈ જાય છે. એની જે સમસ્યા છે, એની જે તકલીફ છે, એની જે વેદના છે એ તરત દૂર થઈ જાય છે. અને એવું લખ્યું છે કે તત્કાળ, તરત જ, કે જે 12 વર્ષ કે જે તત્કાળની તે રાહ જોતી હતી, એ 12 વર્ષ એ તરત શબ્દની એ રાહ જોતી હતી પણ એને મળ્યું નહીં. પણ કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જવાથી એ તત્કાળ એ શબ્દ અને તત્કાળ એ સાજાપણું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને પછી લખ્યું છે કે ને શરીરમાં તેને લાગ્યું કે હું દર્દથી સાજી થઈ છું. એ દર્દ, એ પીડા કે જે એનો અનુભવ કરી રહી હતી, જે સંઘર્ષનો જે અનુભવ કરી રહી હતી, અને એને એવું લાગ્યું કે હવે હું દર્દથી સાજી થઈ છું. એ જે ફિઝિકલ ઇસ્યુ હતા, એ ફાઇનાન્શિયલ ઇસ્યુ હતા, એ રિલેશનશિપના ઇસ્યુ હતા, એ બધા જ પરિબળો દૂર થઈને એ કહે છે કે દર્દથી સાજી થઈ છું. કે જે એનું દર્દ એ 12 વર્ષનું હતું. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવવાથી, એ તારનારની પાસે આવવાથી એને એ સાજાપણું મળે છે. અને પછી 30મી કલમમાં થી આપણે 30 થી 32 કલમમાં જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે જ્યારે એ વ્યક્તિને સાજાપણું મળે છે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા લખ્યું છે કે અને મારામાંથી પરાક્રમ નીકળ્યું છે એવું તેને માલુમ પડવાથી ઈસુએ તરત લોકની ભીડમાં પાછળ ફરીને કહ્યું કે મારા લુગડાને કોણ અળક્યું. અને પછી લખ્યું છે કે અને તેના શિષ્યોએ તેને કહ્યું કે તું જુએ છે કે ઘણા લોકો તારા પર પડાપડી કરે છે ને શું તું એમ કહે છે કે મને કોણ અળક્યું. અને જેણે એ કામ કર્યું હતું તેને જોવા સારું તેણે આસપાસ નજર ફેરવી અને તેને તે થયું હતું તે જાણીને તે સ્ત્રી બીને ધ્રુજીને તેની આગળ પડીને તેણે તેને બધું સાચે સાચું કહી દીધું. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે મને કોણ અળક્યું. કારણ કે એમનામાં તે નીકળેલું એ પરાક્રમ, એ પરાક્રમી પિતા, એ સનાતન પિતા, એ શાંતિના સરદાર, એ સાજાપણું આપનાર, કે એમનામાં રહેલું એ પરાક્રમ જ્યારે નીકળે છે ત્યારે તે પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે મને આ ભીડમાં કોણ અળક્યું. ત્યારે શિષ્યો પણ એ લુકની લખેલી સુવાર્તામાં આ ચમત્કારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે શિષ્યો કહે છે કે પ્રભુ આટલા બધા લોકો તારી પાછળ છે, આટલું બધું ટોળું તારી પાછળ છે, કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કોણ અળક્યું? કેવી રીતે અમે એ વ્યક્તિને શોધી કાઢીએ? કેવી રીતે અમને ખ્યાલ આવે
કે પ્રભુ તમને કોણે સ્પર્શ કર્યો. સ્વાભાવિક છે કે આટલી બધી ભીડ હોય ત્યારે એકબીજાને સ્પર્શ થવાની વાત આવે, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે રાજાઓનો રાજા અને પ્રભુનો પ્રભુ છે, એ અંતર્યામી ઈશ્વર છે, કે જ્યારે એમનામાં નીકળેલું એ પરાક્રમ જ્યારે એ વ્યક્તિના જીવનમાં એ વ્યક્તિ એનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આસપાસ એની નજર કરે છે, આસપાસ નજર ફેરવે છે. અને પછી 33મી કલમમાં લખ્યું છે કે અને તેને જે થયું તે જાણીને તે સ્ત્રી બીહીને ધ્રુજીને આવી ને તેની આગળ પડીને તેણે તેને બધું સાચે સાચું કહી દીધું. અને આ સ્ત્રી કે જે નિખાલસપણે એ ભાગી ગઈ નહીં, દૂર જતી રહી નહીં, પણ નિખાલસપણે નમ્ર ભાવે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવે છે અને આગળ પડીને એ સ્વામીને, એ તારનારને, એ ઉદ્ધારકને, એ સાજાપણું આપનારને, એ શાંતિ આપનારને એ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તે બધું જ સાચે સાચું કહી દે છે. અને એ બાબત અહીંયા પણ આપણને બહુ સ્પષ્ટપણે એ શીખવા મળે છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર જ્યારે આપણે આધાર રાખીએ છીએ, ત્યારે બીજી બાબત અહીંયા આપણને જોવા મળે છે કે જ્યારે પણ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈએ છીએ ત્યારે તેમને સાચે સાચું કહી દેવું. એ આપણું અતથી લઈને ઇતિ સુધી સઘળું જાણે છે. આપણે શું કરીએ છીએ, ક્યાં છે, કેવા છે, એ બધું જ તે જાણે છે. પણ સાચે સાચું કહેવાની વાત, સાચે સાચું સત્ય કહેવાની વાત, અને એ આ સ્ત્રી કે જે એણે જેનો એ રક્તસ્રાવ બંધ થઈ ગયો, દરદથી સાજી થઈ, તે સાજાપણાનો તેણે અનુભવ કર્યો, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવીને એ બધું જ આગળ પડીને તે સાચે સાચું કહી દે છે કે પ્રભુ હા હું એ વ્યક્તિ છું કે જેણે મેં તમારા કોરને અડકી છે. હા જે હું એવી વ્યક્તિ છું કે પ્રભુ મેં તમારા લુગડાને સ્પર્શ કર્યો છે. હા પ્રભુ હું એ જ એવી વ્યક્તિ છું કે જે એ 12 વર્ષથી પીડાતી હતી, પણ તમને તમારી પાસે આવવાથી મને સાજાપણું મળ્યું છે. હા પ્રભુ હા જ એવી વ્યક્તિ છું કે જે દર્દનો અનુભવ કરતી હતી, અને તમારી પાસે આવવાથી, તમારા પર વિશ્વાસ કરવાથી અને તમારી પાસે જવાનો એ નિર્ણય લેવાથી હું મારા દર્દથી સાજી થઈ છું. અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને શબ્દોને નિહાળે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એની એ નમ્રતાને જોવે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એનામાં એ રહેલા એ કબૂલાતની એ ભાવનાને જ્યારે એ જુએ છે, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ 34મી કલમમાં કહે છે અને તેણે તેને કહ્યું કે દીકરી તારા વિશ્વાસે તને બચાવી છે, તારા વિશ્વાસે તને બચાવી છે. એણે કરેલો એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો વિશ્વાસ કે એને બચાવે છે, કે જે વૈદો બચાવી શક્યા નહીં, એના નાણાં એને બચાવી શક્યા નહીં, એની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ એને બચાવી શકી નહીં, પણ કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા તેને બચાવવામાં આવી અને એના દર્દથી તેને છુટકારો મળ્યો. પછી લખ્યું છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે શાંતિએ જા, કે એ શાંતિનો અનુભવ કે જે પાછલા દિવસોમાં તે અલગ અલગ રીતે કરવા જઈ રહી હતી, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને જે શાંતિ આપે છે એ શાંતિની વાત. અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને કહે છે કે નહીં તારા દર્દથી સાજી થા. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને 3 પ્રકારની બાબતો કહે છે કે તને બચાવી છે, તું શાંતિએ જા અને દર્દથી સાજી થા. આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ શબ્દો એના જીવનને માટે, એની પરિસ્થિતિને માટે એ ખૂબ જ અગત્યના હતા કે એને જે ખાતરી મળી કે હા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જવાથી, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરવાથી સાજાપણું મળે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર આધાર રાખવાથી એ પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જવાથી એ જીવનમાં એ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. કારણ કે માનવી પ્રયત્ન ઘણી બધી વખત નિષ્ફળ જાય, નિષ્ફળતા આવે, પણ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પતિત થયેલા માનવીને, ભંગિત થયેલા માનવીને, દર્દનો અનુભવ કરેલા એ માનવીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઊભા કરે છે અને એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢી લાવે છે. અને એની પાછળ રહેલો એ વિશ્વાસ, એની પાછળ રહેલો એ વિશ્વાસ કે જ્યાં એ દર્દથી તેને સાજાપણું મળ્યું છે, કે જ્યાં તેણે ધીરજ ગુમાવી હતી, સહનશક્તિ ગુમાવી હતી, નાણાં ગુમાવ્યા હતા, પણ કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્તની
પાસે જવાથી, કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરવાથી તત્કાળ તેને જવાબ મળે છે. કે જવાબ તે જગતની પાસે માંગી રહી હતી, એ જવાબ કે જે વૈદ્યોની પાસે માંગી રહી હતી, એ જવાબ એ નાણાંની રીતે એ પ્રયત્ન કરી રહી હતી, પણ એના એ સંજોગો એ વધતા ગયા, એની એ પરિસ્થિતિ વધારે ને વધારે કપરી બનતી ગઈ. પણ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ બાબત અહીંયા મને તમને શીખવે છે કે જ્યારે આપણે ઈસુની પાસે જઈએ છીએ, તારનારની પાસે જઈએ છીએ, ત્યારે તારનાર એ સાજાપણું આપે છે, તારનાર એ સાજાપણું આપે છે, અને એ શાંતિનો અનુભવ એ બચાવે છે, એ ઉદ્ધાર કરે છે, અને એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢી લાવે છે. તેથી કરીને આજે 12 વર્ષથી પીડાઈ રહેલી આ સ્ત્રીની વાત, એના સંજોગો, એની પરિસ્થિતિ અને એની એ માંદગી કે જ્યારે એને ડરાવી નાખી, હતાશ કરી દીધી, એકલી પાડી દીધી, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જવાથી, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરવાથી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સાચે સાચું કહી દેવાથી એણે જે અનુભવ કર્યો એ આપણને પણ એ સ્પષ્ટપણે એ શીખવે છે કે આપણે પણ આ જીવનની યાત્રામાં એ તારનાર પર આધાર રાખવો, આપણે પણ આ જીવનની યાત્રામાં એ તારનાર પર વિશ્વાસ રાખવો, આપણે પણ આ જીવનની યાત્રામાં તારનારને સાચે સાચું કહી દેવું. એ 3 બાબતો કે જ્યારે આપણે આ વ્યક્તિના જીવનમાં થયેલા એ કાર્યને માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ પણ આપણને આપણી પાસે એ જ અપેક્ષા રાખે છે કે જ્યારે આપણે એમના પર આધાર રાખીએ છીએ ત્યારે હંમેશા તેમના પર એ વિશ્વાસ રાખવો, તેમના પર અડગ વિશ્વાસ રાખવો, અડગ એ વિશ્વાસ રાખવાની વાત. તેથી કરીને આ બાઇબલ અભ્યાસમાં કે જ્યારે આપણે આ સમગ્ર આ પેરેગ્રાફને આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણા માટેનો એ પ્રશ્ન એ હોઈ શકે, કદાચ આપણા માટે પોતાની સ્વપરીક્ષા કરવાનો એ પ્રશ્ન એ હોઈ શકે કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિનો હું તમે સામનો કરતા હોઈએ ત્યારે આપણો તારનાર પ્રત્યેનો વિશ્વાસ કેટલો, એ પહેલો પ્રશ્ન. આપણો તારનાર પ્રત્યેનો એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રત્યેનો આપણો વિશ્વાસ કેટલો. બીજો એ પ્રશ્ન કે જ્યારે આપણે અલગ અલગ સંજોગોનો આપણે સામનો કરીએ છીએ ત્યારે શું આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈએ છીએ કે પછી આપણે પોતાની આવડત પ્રમાણે, આપણા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે, આપણા એ સંજોગોના પ્રમાણે, આપણી એ કેપેસિટી પ્રમાણે આપણે પોતાની રીતે પ્રયત્નો કરીએ છીએ. પણ આ વ્યક્તિ મને તમને ખાતરી આપે છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈએ છીએ ત્યારે તે આપણને શાંતિ આપે છે, તે આપણને શાંતિ આપે છે. જેથી કરીને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો વિશ્વાસ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જવું, અને ત્રીજો એ પ્રશ્ન કે શું આપણે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વિનંતી કરીએ છીએ, આજીજી કરીએ છીએ, પ્રાર્થનાઓ દ્વારા આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈએ છીએ ત્યારે શું આપણે સાચે સાચું કહીએ છીએ ખરા, કે કોઈક બાબત આપણે છુપાવી રાખીએ છીએ, કોઈક બાબત આપણે આપણા મનમાં રાખી મૂકીએ છીએ. પણ આ વ્યક્તિ જ્યારે એ દર્દથી છુટકારાનો જ્યારે એ અનુભવ કરે છે, એ પીડામાંથી મુક્તિનો જ્યારે તે અનુભવ કરે છે, ત્યારે જ્યારે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવે છે ત્યારે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સાચે સાચું કહી દે છે, ત્યારે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સાચે સાચું કહી દે છે. અને તેથી કરીને જ્યારે આપણે જીવનની યાત્રામાં આપણે તારનારની પાછળ ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણી પણ એ જવાબદારી બને છે કે તેમને સાચે સાચું કહી દેવું. એ સાચે સાચું જે હોઈએ બધું જ કહેવાની વાત, બધું જ કહેવાની વાત, કશું પણ છુપાવી ના રાખીએ. તેથી કરીને આવો આપણે આપણા મસ્તકો નમાવીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવંત અને કૃપાળુ પ્રભુ, જીવનમાં અલગ અલગ પરિસ્થિતિ જ્યારે અમારા જીવનોમાં આવે છે ત્યારે પ્રભુ અમે ઘણી બધી વખત હતાશ થઈ જઈએ, નિરાશ થઈ જઈએ, એકલા પડી જઈએ, વિવિધ સંજોગોનો અમે સામનો કરીએ ત્યારે પ્રભુ અમે ઘણી બધી વખત વિશ્વાસમાં ડગી પણ જઈએ છીએ. ત્યારે પ્રભુ આ 12 વર્ષથી પીડાયેલી આ વ્યક્તિ, આ સ્ત્રીના જીવનમાં તેણે જે સંજોગો, પરિસ્થિતિ, જે દર્દ અને જે બાબતોનો તેણે જે સામનો કર્યો, પોતાના પ્રયત્નો દ્વારા તેને નિષ્ફળતા મળી, પોતાના દોડવા દ્વારા, પોતાની ક્ષમતા દ્વારા તેને નિષ્ફળતા મળી. પણ જ્યારે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવે છે ત્યારે તેના જીવનમાં એ શાંતિનો તે અનુભવ કરે છે.
ત્યારે પ્રભુ અમે પણ જ્યારે અમે તમારી પાસે આવીએ ત્યારે પ્રભુ એ પ્રકારની શાંતિનો અનુભવ અમે કરીએ. પ્રભુ તમારી કૃપા માંગીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમારા પર વિશ્વાસ રાખવાને માટે, તારનાની પાસે આધાર રાખવાને માટે પ્રભુ તમે અમને સતત સહાય અને મદદ કરો એવી યાચના પ્રભુ કરીએ છીએ. પ્રભુ ફરીને એકવાર આજની આ બાઇબલ અભ્યાસને માટે તમારો ધન્યવાદ કરતા અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરનાર અમારા સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળોને તેનો સ્વીકાર કરો પિતા. આમીન. આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવ, તમારું રાજ્ય આવ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ના લાવ તો બુંડાઈથી અમે છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છીએ. આમીન. હવે આપણે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની મીઠી અને મધુરી સંગત આપણે સર્વની સાથે હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી રહો. આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला.
राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला वो रखवाला यीशु है, रखवाला वो रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला रखवाला।